day. In a historic move to transform Tripura into a premier destination on the national tourism map, Chief Minister Dr. Manik Saha on Monday laid the foundation stone for several ambitious projects at Sachindranagar. These initiatives, spearheaded by the State Tourism Department, as sensation prevailed in the Kali Tila area under Srinagar police station after the charred body of an unidentified woman was recovered from a rubber plantation on Monday morning. Preliminary police investigation suggests the victim was assaulted elsewhere and her body was later transported in a shocking incident on Saturday night. A woman identified as Dipali Debarma was critically injured after being struck by a bullet at her residence in the Kumalang area under the jurisdiction of Radhapur police station. Victim's brother, Sarendra Debarma, arrested by the police under confession of accidental shooting. In a significant move to bolster local commerce and rural infrastructure, Minister Radhalal Nath on Monday inaugurated a series of modern market facilities in the Santir Bazar subdivision. The projects, executed by the Rural Development and Agriculture departments, aim to provide better trading platforms for local vendors and farmers. After remaining in hiding for nearly 7 months, Youth Congress leader Shah Jahan Islam has finally landed in the hands of the West Agartala police. However, his detention has sparked a fresh controversy, with the police claiming a successful arrest, while the leader's camp maintains it was a voluntary surrender following a Supreme Court directive. Continuing the crackdown on illegal infiltration, the West Agartala police apprehended a Bangladeshi national from the Krishna Nagar area of the capital on Sunday night. The individual, identified as Babul Mia, was reportedly wandering suspiciously in the locality before being detained by alert officers. In a major crackdown on the illegal narcotics trade, the Teliamura police conducted a successful raid in the Lembuchara area on Monday, destroying approximately 500 mature cannabis plants. Bringing to you the news of the day. In a historic move to transform Tripura into a premier destination on the national tourism map, Chief Minister Dr. Manik Saha on Monday laid the foundation stone for several ambitious projects at Sachindranagar. These initiatives, spearheaded by the State Tourism Department, are being developed under the central government's Swadesh Darshan 2.0 scheme. মাননীয় উদ্বোধক তথা মুখ্য অতিথি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয় আজকের অনুষ্ঠানে আমরা আমাদের পারম্পরিক পেশা পরিয়ে সেই সঙ্গে পুষ্প শুভেচ্ছা তুলে দিয়ে A key highlight of the event was the foundation stone laying for the Tripura Traditional Village and Musical Heritage Experience Development Project. This project is designed to act as a living museum, showcasing the rich cultural heritage, handicrafts and diverse musical traditions of Tripura's 19 tribes. It aims to provide an immersive cultural experience for both domestic and international tourists, ensuring that the state's heritage is preserved and promoted globally. Adding to the state's recreational offerings, the Chief Minister also performed the Bhumi Pujan and laid the foundation for a state-of-the-art amusement and eco-tourism park. The park is inspired by the famous Nico Park in Kolkata, promising modern rides, water-based entertainment and adventure activities.
Speaking at the ceremony, Chief Minister Dr. Manik Saha stated this project, which is expected to be completed within the next 2 years, would significantly increase tourist footfall in Tripura. More importantly, it will create massive self-employment and job opportunities for our local youth, strengthening the grassroots economy, the Chief Minister stated. ভুবনেশ্বরী মন্দির, পুষ্পবন্ত প্রসাদ, নীরমহলকে আমরা নতুনভাবে G20 সময় সায়েন্স 20 যখন আমাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তখন সেটাকে নতুনভাবে সাজানো হয়েছে। এখন আবার পর্যটন দপ্তর থেকে আবার নতুন করে আরও সাজানো হয়েছে। নারিকেল কুঞ্জে লগঘাট, তারপরে সেখানে অ্যাডভেঞ্চার যে ট্যুরিজম সেটা চালু করা হয়েছে বন্ধুগণ। আমাদের ত্রিপুরাতে সবচেয়ে বড় এখন সুবিধা হয়ে গেছে যে এতগুলো ন্যাশনাল হাইওয়ে হয়ে গেছে, এখানে ছটা ন্যাশনাল হাইওয়ে হয়েছে। তো ডুম্বুরে যাওয়ার জন্য আমাদের অন প্রিন্সিপাল আরও চারটে ন্যাশনাল হাইওয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। আমি MORTH ইউনিয়ন মিনিস্টার গ্যাডকারিজির সাথে কয়েকবার কথা বলেছি। উনি বললেন যে একটু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির সাথে আপনি কথা বলুন। তখন আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির সাথে কথা বললাম, যেটা কমলপুর, আমবাসা, গন্ডাতৈসা, ছড়া হয়ে শান্তির বাজার যাবে। এবং ওইটা যদি হয় আমরা কিন্তু এই যেটা আমবাসার থেকে 1 ঘন্টার মধ্যে আমরা কিন্তু সেখানে পৌঁছে যাব, সেটাও আগামী দিন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আমরা স্বদেশ দর্শন প্রকল্পে নারিকেল কুঞ্জে এখানে যে হাঁটার পথ এবং নির্মাণ এবং সাইট ডেভেলপমেন্ট, জেটি নির্মাণ, সোলার লাইট, তাছাড়া ওয়াচ টাওয়ার, টয়লেট ব্লক, পোশাক চেঞ্জিং রুম এবং বোট হাউস, ফুড কিয়ক্স, টিকিট কাউন্টার এবং বিভিন্ন যে তরল বজ্র পদার্থ সেগুলো প্রপার নিষ্কাশনের ব্যবস্থা এত সুন্দরভাবে সেখানে সাজানো হয়েছে। আমি বারবার বলেছি করলেই হবে না, সেটাকে প্রপারলি যাতে মেনটেন করা হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। এখন পর্যন্ত যা খবর আছে প্রপারলি মেনটেন হচ্ছে এবং এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ফান্ড থেকে প্রায় আমরা 179 crore 72 লাখ আমরা পেয়েছি। তাতে করে আমরা অমরপুরের ছবিমুড়া এবং ফটিক সাগর, অমর সাগর, কৈলাস শহর, সোনামুখী এলাকা, চতুর্দশ দেবতা মন্দির, কসবা কালী মন্দির, সেগুলোকে কিন্তু আমরা উন্নয়নের দিকে অলরেডি কাজ শুরু হয়েছে। কাজেই এইগুলো নিয়ে আমরা কিন্তু বারবার আমি বলবো, আমরা যদি নিজেরা এগুলো ফেসবুকে আমরা না দিই, সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা যদি না জানাই তাহলে মানুষ কিন্তু জানবে না। আপনারা এখানে যারা উপস্থিত আছেন আমি বলবো যে আপনারা এই কাজটা আপনারা করবেন। স্বদেশ দর্শন প্রকল্পে উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদকে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো বসানো হয়েছে, নিশ্চয়ই আপনারা গিয়েছেন সেখানে। কি ছিল আগে রাজবাড়ির, মানে কি অবস্থা ছিল, জরাজীর্ণ অবস্থায়। আমাদের সরকার 2018-তে আসার পর থেকে আমরা এক একটা জায়গা এত সুন্দর বানাচ্ছি, মানুষ যাচ্ছে, আনন্দ পাচ্ছে, আমাদেরও আর্থসামাজিক উন্নয়ন আমাদের লোকদের হচ্ছে। আগরতলা স্মার্ট সিটি প্রকল্পে যে জগন্নাথ দিঘিকে একটি লেজার এবং নাইট শো স্থাপন করা হয়েছে, নভেম্বরে আমরা শুরু করেছি 2024-এ। স্বদেশ দর্শনে আবার 2023-24-এ ছবিমরায় 10টি লগঘাট আমরা নির্মাণ করেছি। স্বদেশ দর্শনে মোট 51টি লগঘাট এখন পর্যন্ত সারা ত্রিপুরাতে করা হয়েছে। ওয়াটার ফ্রন্ট ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প একটা আছে, 2024-এ ফেব্রুয়ারি আমরা উদয়পুর জগন্নাথ দিঘিতে আমরা সেটাকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে সেটার উদ্বোধন করেছি। শুধু তাই নয়, উদয়পুরের যে মহাদেব দিঘির সেটাকেও যাতে সৌন্দর্যায়ন করা যায় এবং সেখানে যাতে জলীয় যেসব ক্রীড়া সেই ব্যবস্থা করা যায় তার জন্য আমরা সেখানে কাজ করছি বন্ধুগণ। আমরা 2024 সালের সেপ্টেম্বরে স্বদেশ দর্শন প্রকল্পে সুরমাছড়ায় আমিও সেখানে গিয়েছিলাম, মাননীয় মন্ত্রীও গিয়েছিলেন, আমাদের ডিপার্টমেন্টের সবাই গেছেন। এত সুন্দর সেখানে ঝর্ণার, এবং সেখানে আমরা নিজেরাই কোথায় কোথায় টিকিট কাটি বাইরে চলে যাই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে বারবার বলছেন ভোকাল ফর লোকাল, তো ভোকাল ফর লোকাল শুধু জিনিসপত্র নয়, আমরা নিজেরাই কিন্তু জানি না এতগুলো জায়গা, আমি যে এগুলো নাম বললাম এই কারণে বললাম, আপনারা সেখানে যাবেন এবং এখানে যারা আজকে আমার মিডিয়া বন্ধুরা আছেন তাদের মাধ্যমে সমস্ত ত্রিপুরাবাসীকে আমি বলবো যে মোমবাতির নিচটা কিন্তু সবসময় অন্ধকার। আপনারা মানে নিজের জায়গাটাকে দেখুন, ত্রিপুরাতে কত কিছু জায়গা আছে আপনার জায়গা যাওয়ার জন্য। আমরা ডুম্বুরে আমরা গত বছর যখন এটা শুরু করেছিলাম সেখানে হোমস্টে মাত্র 60টি আমরা চালু করেছি, তাদেরকে আমরা রেজিস্ট্রেশনের সেই সার্টিফিকেট দিয়েছিলাম। আর এইবার গিয়ে আমি শুনলাম এখানে 60টা না, মানে আমাদের তো মানে লগঘাট আছেই,
সেই লগহাট আমরা কিন্তু সেই হোমস্টে পলিসিও আমরা তৈরি করেছি অলরেডি আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে, যে যা খুশি করলেই হবে না, এখানেও হবে হোমস্টের পলিসি থাকবে যে কীভাবে সেই রুমগুলো হবে, এখানে এসি কোথায় লাগবে, সেখানে বাথরুম কীরকম হবে, সেভাবে আমরা সেই হোমস্টে সেখানে যেখানে আমরা মাত্র 7টা দিয়েছিলাম সেখানে 150টা এক বছরের মধ্যে সেখানে হোমস্টে জনজাতিরা সেখানে শুরু করেছে। এত সুন্দর। সেখানে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কত রোজগার হয়, প্রথমে তখন যখন শুরুতেই ওরা বলছিল প্রায় 7-8 হাজার টাকার হয়, এখন এক একজন বলছেন মাসে 1.5 লাখ থেকে 2 লাখ টাকা পর্যন্ত ওদের রোজগার হয়। ভাবুন বন্ধুগণ, এইভাবে যে আর্থসামাজিক উন্নয়ন সেখানে হচ্ছে। জম্পুই হিলে 4টি হোমস্টে চালু করার উদ্যোগ অলরেডি ডিপার্টমেন্ট থেকে নিয়েছে। সাউথ ডিস্ট্রিক্টে আভাং ছড়া যেখানে আছে শহীদ ধনঞ্জয় স্মৃতি উদ্যান, চুত্তাখলাস্থিত বাংলাদেশ মৈত্রী উদ্যান, বক্সনগর বৌদ্ধ স্তূপ পর্যটন উন্নয়নের সেখানে আমরা অনেকগুলো কাজ করেছি, সেটারও কাজ প্রায় শেষের পর, সেটারও আমরা উদ্বোধন করব। আমরা পুষ্পবন প্যালেস আপনারা সবাই জানেন, এই নিয়েও অনেকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছে, আমাদের সরকারের জায়গা। সাউথ ডিস্ট্রিক্টে আভাং ছড়া যেখানে আছে শহীদ ধনঞ্জয় স্মৃতি উদ্যান, চুত্তাখলাস্থিত বাংলাদেশ মৈত্রী উদ্যান, বক্সনগর বৌদ্ধ স্তূপ পর্যটন উন্নয়নের সেখানে আমরা অনেকগুলো কাজ করেছি, সেটারও কাজ প্রায় শেষের পর, সেটারও আমরা উদ্বোধন করব। আমরা পুষ্পবন প্যালেস আপনারা সবাই জানেন, এই নিয়েও অনেকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছে, আমাদের সরকারের জায়গা। আমরা সেটাকে প্রথম আমরা টাটা গ্রুপের সাথে আমরা তাদের সাথে মৌ করি, ISCL এর সাথে, এবং সেখানে মানে 5 স্টার হোটেল একটা হতে যাচ্ছে এবং 4টে রুম হবে, যেগুলো মানে এক একটা রুম রাজকীয় স্টাইলে হবে। আউট অফ 100টা রুম বানাবে এবং সেখানে প্রতিদিনের ভাড়া আপনারা শুনলে অবাক হবেন যে 1.5 লাখ থেকে 2 লাখ। এখন কথা হচ্ছে কে থাকবে ওখানে, যারা চার্টার প্লেন করে বাইরের থেকে বিদেশের থেকে ওরা আসবে, কারণ এই যে টাটা গ্রুপের ISCL গ্রুপ তাদের চেইন আছে। এখন সেখানে যখন ওরা আসবে ওখানে তো বসে থাকবে না, ওনারা কিন্তু সারা ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় ওরা ঘুরবে, ত্রিপুরাকে কিন্তু মানুষ চিনবে তখন, এবং তার সাথে প্রায় ডাইরেক্টলি প্রায় 200 ছেলে মেয়ে সেখানে চাকরি পাবে, এবং ইনডাইরেক্টলি সেখানে যারা বেভারেজ দেবে, যারা ট্রান্সপোর্টের সাথে যুক্ত থাকবে, সব দিকে একটা উন্নয়নের যে অবস্থা সেখানে কিন্তু হতে যাচ্ছে বন্ধুগণ। আমরা অলরেডি উজ্জয়ন্ত প্যালেসে জেটস্কি, কায়াকিং, ওয়াটার রোলার, প্যাডেল বোট, শিকারা বোট চালু করা হচ্ছে, এবং আমরা ত্রিপুরাকে এত সুন্দরভাবে সামনের দিকে নেওয়ার যাওয়ার চেষ্টা করছি। আপনারা দেখুন যে চতুর্দশ দেবতার পূজা তো আমরা খালি জানি, বাইরের লোক জানে না, এবং এই বছরের মানে 26শে জানুয়ারি গত বছরের 2025-এ সেখানে এই খার্চি পূজার থিমকে নিয়ে যখন ট্যাবলো হলো, সেখানে আমরা এটা কিন্তু পর্যটনেরই পার্ট, সেখানে আমরা সেকেন্ড আমরা হয়েছি ICA ডিপার্টমেন্টের সৌজন্যে। তো এইভাবে পর্যটন দপ্তর একের পর এক উন্নয়নের কথা এখানে যা বলা হয়েছে, আশা করি আপনারা এই সরকারের উপরে বিশ্বাস রাখবেন, আশ্বাস রাখবেন, শান্তি শৃঙ্খলা যেন থাকে এখানে, যেটা মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে যারা কাজ করছে তাদের কোনো রকম আজকাল, কারণ এই 35 বছর এবং তার আগের এই যে কালচার একটা ডেভেলপ করেছে যে কিছু একটা কাজ হলে সেখানে কিছু লোকের যে পৌঁছে যাওয়া, সেইগুলো থেকে বিরত থাকা, কারণ ডেভেলপমেন্টের সাথে কোনো অবস্থায় কিন্তু আপোষ আমরা করব না, সেটা কিন্তু আগেই বলে দিচ্ছি। কোনো জায়গার মধ্যে হয়তো বা একদিনে হবে না, কিন্তু আস্তে আস্তে করে আইন শৃঙ্খলার জন্য যেখানে যদি প্রয়োজন হয় আমরা শান্তির কথা বলি, অশান্তির সৃষ্টি করলে আমরা কিন্তু অনেক সময় শক্তির মাধ্যমেও সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করব। এখানে আজকে যারাই উপস্থিত আছেন সবাইকে আমি হার্দিক অভিনন্দন শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, আর বিশেষ করে এখানে যারা আজকে এই শচীন্দ্রনগরের এলাকার, তাদের জন্য তো একটা নতুন তাদের টুপির মধ্যে এক পালক জুড়লো আজকে, এবং মাননীয় মন্ত্রীর এলাকা এখানে, এবং সত্যি আপনারা আজকে খুশি হওয়ার বিষয়। আপনারা প্রতিটা দিন দেখবেন এখানে ডেভেলপ প্রপারলি হচ্ছে কিনা, আর যদি দেখা যায় কাজে দ্রুতগতিতে হচ্ছে, আমাদের কাছে খালি খবরটা কানের মধ্যে পৌঁছলেই হবে, দেখবেন সশরীরে আমরা পৌঁছে যাব। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ, নমস্কার, জয় হিন্দ, ভারত মাতা কি জয়। Minister Susanto Chaudhary noted that the project fulfills a long-standing demand of the people of Jirania and marks a shift toward decentralized development, bringing world-class infrastructure to suburban areas. যতন খুলুমখা রাজ্যের
পর্যটন মানচিত্রে আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন এবং অবশ্যই আমাদের পশ্চিম জেলার জিরানিয়াবাসী যারা রয়েছেন তাদের জন্য খুবই আনন্দের দিন। কারণ আমি যখন 2018 সালে বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলাম, এই এলাকা ভিজিট করি, চা বাগানের সঙ্গে সম্পূর্ণ এলাকাটি একটা ঘন জঙ্গলে দেখতে পেয়েছিলাম। এলাকার যুবকদের সাথে কথা বলে, জনগণের সাথে কথা বলে চিন্তা ভাবনা করা হলো যে রাজ্য সরকারের কাছে একটা প্রস্তাব আমরা পাঠাবো, যাতে এই এলাকায় একটা অত্যাধুনিক পর্যটন ক্ষেত্র আমরা গড়ে তুলতে পারি। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যকে ঢেলে সাজাতে গেলে পর্যটনের মানচিত্রে একদিকে যেমন নতুন পর্যটন ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে, পাশাপাশি যে পর্যটন ক্ষেত্রগুলো বর্তমানে অস্তিত্বে রয়েছে তাদেরকে আরো সুন্দর করে, সাবলীল করে, নতুন পরিকাঠামো যুক্ত করে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আমার মনে আছে ওই সময় এই প্রস্তাব নিয়ে যখন আমরা এসেছিলাম, স্থানীয় অনেক মানুষ প্রাথমিকভাবে তা বিশ্বাস করতে পারেনি। আমার জনজাতি অংশের ভাইয়েরা, বোনেরা, আমার স্থানীয় অনেক মানুষ আদৌ কি হবে কি হবে না, কারণ বিগত দিনে তাদের যে অতীত অভিজ্ঞতা সেটা সুখকর ছিল না। পরবর্তী সময়ে 2023 সালের নির্বাচনের পর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যখন দ্বিতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আসীন হলেন, আমাকে পর্যটন দপ্তরের দায়িত্ব দেওয়া হলো এবং সারা রাজ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আজও বলেন যে এটা এমন একটা ক্ষেত্র, এই ক্ষেত্র দিয়ে রাজ্যের পরিকাঠামো, রাজ্যের অগ্রগতি, রাজ্যের ভবিষ্যৎকে পরিবর্তন করে দেওয়া যায়। সেই দিশায় পর্যটন দপ্তর, ভারত সরকার, এডিবি, সিডবি সবাইকে সঙ্গে নিয়ে আমরা কাজ করছি এবং তারই প্রতিফলন আজকে এই শচীন্দ্রনগর এলাকায় দুটো প্রজেক্ট একসঙ্গে ইন্টিগ্রেটেড করে, যুক্ত করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে তার শুভ শিলান্যাসের কর্মসূচি। মঞ্চে যারা উপস্থিত আছেন, আমাদের অনুপ্রেরণা, রাজ্যে যার হাত ধরে অগ্রগতি দিকে এগিয়ে যাচ্ছে প্রতিটি ক্ষেত্রে, এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের সকলের অভিভাবক প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়, যার হাত ধরে আজকের এই শুভ শিলান্যাস কর্মসূচি আমরা স্থাপন করলাম। এখানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, আছেন আমাদের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন প্রীতম দেবনাথ, জিরানিয়া নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপারসন রতন দাস, আছেন আমাদের সেক্রেটারি ট্যুরিজম ইউকে চাকমা, এসপি ওয়েস্ট নমিত পাঠক, এমডি ট্যুরিজম প্রশান্ত বাদল নেগি, আমাদের বিশিষ্ট সমাজসেবী গৌরাঙ্গ ভৌমিক মহোদয়, বিশিষ্ট সমাজসেবী রণজিৎ রায় চৌধুরী এবং বিএসসি চেয়ারম্যান শুভামণি দেববর্মা, প্রত্যেককে আমি নমস্কার জানাচ্ছি। এবং আমার সামনে যারা আমার অভিভাবকরা রয়েছেন, গুরুজনেরা, আমার মায়েরা, বোনেরা, যুবক ভাইয়েরা এই জিরানিয়া অঞ্চল থেকে, সবাইকে আজকের এই সুন্দর দিনে, ঐতিহাসিক দিনে আমি আপনাদের প্রত্যেককে অনেক অভিনন্দন জানাচ্ছি,
নমস্কার জানাচ্ছি, ইংরাজি শুভ নববর্ষের অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। The event was attended by senior officials of the tourism department, local public representatives, and a large gathering of residents who welcomed the development as a New Year gift for the region. Bureau Report, Chinikhara. A sensation prevailed in the Kali Tila area under Srinagar police station after the charred body of an unidentified woman was recovered from a rubber plantation on Monday morning. Preliminary police investigation suggests the victim was assaulted elsewhere and her body was later transported to the secluded plantation to be set on fire in an attempt to destroy evidence. The gruesome discovery was made early Monday morning by rubber tappers working in a plantation owned by one Ranjit Saha. According to witnesses, a man noticed stray dogs pulling at what appeared to be a human limb. Upon closer inspection, he discovered a body heavily burnt and partially covered with dry leaves. আমি গাছ কাটতেছে, হ্যাঁ, একটা হাত লইয়া কুত্তা টানাটানি করতেছে। সেটা আমি দেখছি এন কুত্তা আসছিল খাইতেছে আর কি। সামনে আরেকটু সামনে আগে দিয়ে এসময় মাথা দেখা যায় না, মানে ঘুরে রাখছে শুধু পিছনেরটা দেখা যাইতেছে। সোজা আমি গেছি রাস্তার গিয়া সেটা কইছে আর কি, যে লোক পাইছে সেটা কইছে আর কি। তারপর ইনফর্ম করছি, থানাতে করছে আর কি। পুরুষ না মহিলা? এটা মহিলা। মানে কোন সময় না ফেলাইতে করে? এটা আমি দেখছি প্রায় 6:30-6:30 দিকে আজকে দেখছি। দেখছি এই জঙ্গলের দিকে আরো কি লোক টুক আয়নি? এমনি তো দেখছি রাত্রে গাড়িটাই ঢুকিনি এখানে। না, আমার তো ঘরের দিকে, আমি তো এদিকে গাছ কাটি। বা এরকম জানো না এদিকে গাড়িটার আগে হয় এতটাই তো না পরিচয় পাওয়া গেছে নি? পরিচয় পাওয়া গেছে নি? না না, কেউ আইসে, এরা দুজন আইসে বলে না এমন করছে। তুমি বাগানে কাজ করো? হ্যাঁ, বাগানে কাম করি। Following the alert, a large police contingent led by the additional SP of West District, Durbar Nath, rushed the spot. To ensure a thorough investigation, the police deployed forensic experts to collect samples from the crime scene. Sniffer dog squad to trace any possible escape routes used by the perpetrators. দেখি তদন্ত চলছে, ওইটা আইডেন্টিফাইড হোক, তারপরে আমরা বাকিটা তদন্তে যা বেরোবে আপনাদের জানাবো। ঘটনাটা কোন জায়গায় হয়েছে? এটা তো শ্রীনগর মানে কালীটিলা বলে একটা জায়গা। বয়স কত হবে, মহিলা না পুরুষ? এটা এখন পিএম ছাড়া এখন অ্যাপারেন্টলি বলাটা একটু শক্ত। দেখছি এখনো আমাদের ফরেন্সিকও এসছে, তো পুরোটা আসপেক্ট পিএম করলে পুরো বোঝা যাবে। The officer in charge of Srinagar police station confirmed that the woman appeared to be between 25 and 30 years old. He noted that the body had been set ablaze using firewood, dry timber and leaves found at the site. 5 তারিখ সকাল 7:41 আমার কাছে একটা ফোন যায়। এই ফোন অনুযায়ী আমি সঙ্গে সঙ্গে আমার সেকেন্ড অফিসার নারায়ণ সেনকে পাঠাইছি এখানে কালীটিলা থানার 1 কিলোমিটার দক্ষিণ দিকে। এখানে একটা ফিমেল আননোন ডেড বডি আমরা দেখতে পাই।